سے ڈر لگتا ہے، میں کہہ رہا ہوں جوہر ضبط کے عکاس سے ڈر لگتا ہے، اور ریت پہ تپتی ہوئی پیاس سے ڈر لگتا ہے، بس اس لیے کربلا میں نہیں آ پایا یزید، زینب اس کو تیرے عباس سے ڈر لگتا ہے۔ واہ بھائی، واہ جنو سمجھ آئیے کیا بات، اونچا نعرہ حیدری، امید ہے ساؤنڈ سینٹر سلوات پڑھ دیجیے آواز ہے، اجازت ایک اور بھائی آپ کو، حسرت لکھوں کسی کی یا کسی کی دعا لکھوں، حسرت لکھوں کسی کی یا کسی کی دعا لکھوں، ماتم کو میں یزید کی ابدی فنا لکھوں، ماتم کو میں یزید کی ابدی فنا لکھوں، ہر ماتمی کا خون ولا کی زکات ہے، پھر کیوں نہ ان کے سینے پہ کر دو گلا لکھوں۔ آخری حلالی نعرہ حیدری، تھوڑا سا ساؤنڈ میں پرابلم ہے، وہ بھی سیٹ ہو جاتا ہے۔ آج کی رات فرصت دینے کی رات ہے بیوی کو کہ بیوی ہم جیسے گناہگاروں پہ راضی ہو جائے، تو اچھا جی 4:20 بجے اذان عقلی اکبر ہوگی یہاں پہ، وقت کا تھوڑا سا بدل ہوگا۔ اچھا ہے اجازت شاہ جی، سلو سلام پڑھے، درود پڑھیے محمد والے محمد، محمد والے محمد۔ جس کی توقیر پہ قرآن نے قسم کھائی ہے، جس کی توقیر پہ قرآن نے قسم کھائی ہے، روٹی دربار سے چپ چاپ چلی آئی ہے، اور بات ورثے کی نہیں، دکھ ہے مجھے یہ بابا، تیری تحریر مسلمانوں نے جھٹلائی ہے۔ ہے اجازت میں سلو سلام پڑھوں۔ کربلا سے جو میری سمت ہوائیں آئیں، کربلا سے جو میری سمت ہوائیں راستے میں بڑی
کن شہیدوں کے لیے سرخ قبائیں آئیں. پتہ نہیں آپ کا دھیان کہاں ہے. کن شہیدوں کے لیے سرخ قبائیں آئیں. مسکراتے ہوئے. یقین کریں اس شعر میں مصائب کی حد کر دی سید محسن نقوی نے. مسکراتے ہوئے تاروں نے جھکا لی آنکھیں. مسکراتے ہوئے تاروں نے جھکا لی آنکھیں. کیوں جھکا دی ہیں تاروں نے آنکھیں؟ یاد جب بھی علی اصغر کی ادائیں آئیں. یاد جب بھی علی اصغر کی ادائیں آئیں. دیر تک گریا ماتم کی صدائیں آئیں. نام عباس لیا پھر میرے دل نے محسن. نام عباس لیا پھر میرے دل نے محسن. پھر سلامی کو دو عالم کی وفائیں آئیں. پھر سلامی کو دو عالم کی وفائیں آئیں. دیر تک گریا ماتم کی صدائیں آئیں. کربلا سے جو میری سمت ہوائیں آئیں. صلوات پڑھ دیجیے. اب آپ کے ایک پھر بھی صلوات پڑھیں. اللہ تقریب نہ سمجھو تو ایک پھر بھی صلوات پڑھو. صلوات پڑھ لو محمد. پیغمبر اعظم کی حدیث میرا حسین چراغ ہدایت ہے. میرا حسین چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے.
جس پر کرم حسین کا زوار وہ بنا، جس پر کرم حسین کا زوار وہ بنا، پختہ عزم ہے جس کا مختار وہ بنا، جس پر کرم حسین کا زوار وہ بنا، پختہ عزم ہے جس کا مختار وہ بنا۔ کتنی فضیلتیں ہیں مولا حسین کی، کتنی فضیلتیں ہیں مولا حسین کی، عاشق ہے جو حسین کا عزادار وہ بنا۔ مولا حسین علیہ السلام یہ رات بڑی عبادت کی رات ہے، تو میں جناب کے سامنے تھوڑا ذکر زواری کر کے مولا حسین علیہ السلام کا پیغمبر اعظم نے اس نماز سے بھی چھوٹی جی حیاتی ہے۔ پیغمبر اعظم نے اپنے نواسے کو اپنی ڈوری چھپایا ہے، بڑا پیار کر دیتے ہیں، کہیں لے ہاتھ چوم دیں، کہیں لے پیشانی چوم دیں، یہاں بڑا لاڈ پیار پہ کر دیں، یا چاہنے ام المومنین حضرت عائشہ یہ نظرت گئیاں، کچھ نہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہے نواز صاحب کا کنبوں پہ آ رہا ہے؟ آواز اندر ہاں یہ نواز صاحب میں کنبوں پہ آ رہا ہے۔ ان دی شہادت تو بعد جب کوئی میرا منن آلا میرا جان آلا میرا جان آلا میرا خوددار ان دی قبر دی زیارت دکھانا سی، میرے حجاں وچوں ایک حج دا ثواب مل سی بابا عمر۔ پیغمبر نے فرمایا میرے حجاں وچوں ایک حج دا ثواب میں عمر مل سی۔ حیران کی بدی ہیں یا رسول اللہ تو آدھے حجاں وچوں ایک حج دا ثواب میں عمر مل سی، آواز ایسی دوں حجاں دا ثواب مل سی۔ اس پاسوں حیرانگی بڑھتی گئی، اس پاسوں ثواب بڑھتا گئی، حتیٰ کہ 90 حج تائیں ثواب آن پہنچیا۔ رکھنا پہنچا ہے شان دو جہاں میں نیاری حسین کی، ہے شان دو جہاں میں نیاری حسین کی، حج سے بھی بڑھ گئی ہے زواری حسین کی۔ شاہ نجف کے قصر کی عظمت تو دیکھیے، کونین کا رسول ہے سواری حسین کی۔ حسین بڑے بادشاہ ہیں، بڑے شہنشاہ ہیں، کیا اس کی فضیلت بیان کراں، اتنا نہیں بڑے بڑے لمبے مضمون سرکار دیا فضیلتاں میں۔ اتنا بادشاہ ہے جو آقا حسین علیہ السلام وہ بادشاہ ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرمائیں اللہ دی ذات نے کوئی ایسی مخلوق نہیں پیدا کی تھی جڑی ملائکہ تو زیادہ پیدا کی تھی ہو۔ سرکار فرمائے 70,000 ملائکہ ہر روز حضرت امام حسین علیہ السلام دی ذریعے مقدس دا طواف کریں۔ سرکار فرمائے پہلے وہ 70,000 ملائکہ بیت المعمور چاندن، بیت المعمور دا طواف کریں دن، پھر وہ 70,000 ملائکہ زمین تے آندن، سب تو پہلا مکہ مکرمہ آندن، اللہ دے گرد طواف کریں دن، درود پڑھ دن،
پھر وہ 70,000 ملائکہ مدینہ منورہ آندن پیغمبر اعظم دی ذریعے مقدس کا طواف کر دن درود پڑھ دن پھر وہ 70,000 ملائکہ نجف اشرف آندن سرکار علی علیہ السلام دی قبر طہرا کا طواف کر دن درود پڑھ دن پھر وہ 70,000 ملائکہ کربلا مولا آندن آقا حسین علیہ السلام دی ذریعے مقدس کا طواف کر دن درود پڑھ دن عرش آدم تے لگے ویندن سائیں فرمینے قیامت تائیں اے سلسلہ جاری و ساری راسی جب تک امام آخر زمان دا ظہور نہ ہو جائے سائیں فرمینے 4,000 ایسے فرشتے ہیں جڑے ہر ویلے مظلوم کربلا دی ذریعے مقدس دے کول بے کے روندے راندن جڑاں کو زوار ویندے ان دا استقبال کر دن اگر بیمار ہو جائے انہی تیمار داری کریں دن قسمت دے نال مر جائے اس دے غسل و کفن دا انتظام کریں دے سائیں فرمینے قیامت چاہیں اے سلسلہ جاری و ساری راسی جب تک امام آخر الزمان دا ظہور نہ ہو جائے عزیزو آقا حسین علیہ السلام بڑے عظمت مالک ہیں کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے سوال کی تا مولا اس انسان کو کیا ثواب مل جائے میرا انسان اپنے وطن تو سفر کر کے مظلوم کربلا دی ذریعے دی زیارت کریں گے میں اس بات کے شروع کیتا ہے جو زیارتاں تے بھی جاؤ اتنا ثواب ہے لوگ نہیں سنانا پنو کچھ بھی آلے آج میں گلانا سلموں گی نہ سنترنی سرکار کو پوچھا تو کتنا ثواب ملتا ہے جڑا انسان اپنے وطن تو سفر کر کے مظلوم کربلا دی ذریعے دی زیارت دکان ویندے امام فرمینے حکم بے حد ثواب ملتا ہے پھر سوال ہویا مولا جیڑا انسان ہر شے کول ہون دے باوجود ہر سہولت ملن دے باوجود مظلوم کربلا دی ذریعے دی زیارت نہیں کریں گا مولا اس کے واسطے کیا تکلیف ہے کیا پریشانی ہے امام فرمینے جڑا بروز قیامت زائرین دا مقام دیکھ سی حسرت دے ہاتھ ملے سی جو میں کیوں نہ مظلوم کربلا دی ذریعے دی زیارت کی تھی پھر سوال ہویا مولا اے دساؤ کو کیا ثواب ملتا ہے جڑا مظلوم کربلا دی ذریعے مقدس دے کول بے کے ایک ٹائم دی نماز ادا کریں دے امام فرمینے اس دی ایک ٹائم دی نماز 1000 مہینے دی نماز تو افضل ہے پھر سوال ہویا مولا اے دسو جڑا زائر کربلا ویندے نہر الکمان دے پانی دے نال غسل کریں دے وہ کو کیا ثواب ملتا ہے امام فرمینے وہ انسان وہ مسلمان وہ مومن اس طرح پاک ہو ویندے جس طرح نو مولود بچہ ماں دے پیٹ جو پیدا ہوندا ہے اس واسطے اساں یاد ہیں ہم جو بات کرتے ہیں صاف کرتے ہیں ہم جو بات کرتے ہیں صاف کرتے ہیں بے شک عدو کے خلاف کرتے ہیں وعدہ ہمارا تو عقیدہ ہے یہی درویش حسین کعبہ ہے ہم طواف کرتے ہیں وہ حسین بادشاہ سرکار دے اذان کو مندر ٹائم ہو گیا آذان فجر دی آکھی اکبر تے ویچ کربل دے میں جانے جیسا کیوں تے شبیر پہ آیا کہ غالک لکھے
جو عباس نے سرتے ماتم کیتا تے شاگرد میرا ذیشان آجان تیری او کر گئی تیریاں پھپھیاں دے زائے اریان بیبیاں قرآن پہیاں پڑھ دیاں بی بی ام زہرائی تمام بیبیاں ماتب ہو گیا دی آزان سنو میرے اکبر دی تے بند کر دے وہ قرآن اندھی زندگی وچ میری زندگی لال دا مہمان اندے خون دے نال رنگین تھی سی او وقت کربل دا مہمان اندی لاش تے بے کے او وین کرزیت یسلب دا سلطان آئی اکبر لال اذان آکو آواز اندے بابا تیریاں بیڑی تن سن سی پہیاں کیا میری سورہ بھی مدینے کی سوچ آواز اندے اکبر وعدہ گئے کمرانا تیری سورہ مدینے کی سوچ یکی تو میرے ٹائم کے دی ڈھل گیا آخر دی ڈھل گیا آخر جھاوی داو ہنجر ہیٹھ نماز پڑھی گئی وہ جس چادر دا عباس ہے زامن ونے زینال لہی گئی ہر لاش کو چاون پیو گیا ایک لاش کو چاون تھی گئی تے جڑا بلی آئی ہن کن زخمی اتو شام غریب تھی گئی ہوں میں ملتمس ہاں سید عباس حیدر رضوی صاحب کہ وہ آنتے ازانی اکبر دیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون
أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأمل حي على خير الأمل الله أكبر
मोमिनीन की गुजारिश है राह खुला कर दें संगीत समी जड़े कर रहे हैं प्रयास करने वास्ते तो नवा खान जड़े जितने भी ने वो आदर मेंबर थे स्टेज पे बराए मेहरबानी रास्ता राह खुला कर दें मुझे बताइए दर्द कितनी थी? बाबा जी तकसीम में तो कहती थी पहली 700 रुपये पे बेटी में तो कहती रही मुझे बड़े करीब आई बैठे आपके माँ को भी 7 रुपये बताने जाते हैं बिस्मिल्लाह मौला तेरा तो सकून करे। मुझे शादी फरमा रहे थे कि आज मोमिनीन का फैसला करा आज आखिरी दिन है खुदा की मैंने जीटी रोड पे देखा ऐसे सुनसान खड़े हैं ऐसे लगता है जैसे इमामा रसूल का प्रभु और बाजू फैला के हर मुसाफिर से पूछ रहा है किसी ने मेरा हुसैन देखा किसी ने मेरा हुसैन देखा और किसी ने अकबर की मौत मारा देखा है। मैं औलाद का पूछा जी बाबा जी जितना बर्दाश्त करेंगे मैं पढ़ूंगा मैं जितना बर्दाश्त करेंगे मैं पढ़ूंगा जी बिस्मिल्लाह बिल्कुल शायद रास्ते रोड आज न किसी आलिम दीन के पढ़ने की गुंजाइश है न किसी तालिब इल्म की औकात है
سمجھے کہ یہ کافی ہے. آج رونے کے لیے اتنا کافی ہے. اپنی بہن کی چادر دیکھو تو رو لو. کسی ماں کی گود میں چھوٹا بچہ ہے تو رو لے. بہنیں اپنے بھائیوں کی جوانی دیکھے تو رو لے. اور کسی یتیم سید کو دیکھے تو قاسم کو یاد کر کے رو لے. آج نہ کسی ذاکر کے محتاج ہے یہ مجلس, نہ کسی ندیم کی محتاج ہے. بس کرنا اپنے یہ ہے کہ 5 سال میں بے شک بیٹھے بیٹھے روتے رہیے. اس کے بعد اب جنازہ ہے تو جیسے جی چاہے روئے. ایک روایت سنی جو میں بہت کم پڑھتا ہوں اور میں اپنی ذاکر میں پہلی مرتبہ یہ وزیر آباد میں پڑھ رہا ہوں. شاید عالم دین قبلہ تشریف فرما ہے. جس دن اللہ نے رسول کو واقعہ کربلا بتانا تھا اس نے خصوصی حکم دیا کہ حبیب اپنی زوجہ ام سلمہ سے کہہ دے کہ تو تنہا اندر رہے, کوئی اندر نہ آئے. آج ہم نے تجھ سے کوئی خاص بات کرنی ہے. رسول کا ام سلمہ جی یا رسول اللہ فرمایا جو بھی میرے کمرے میں آئے اسے روک دینا. کہتے رسول نے منع کیا ہے. قرآن کی قسم میں کوئی پہاڑ ہے جو آتا بیوی کہتی رسول نے منع کیا. کچھ دیر کے بعد 4 سال کا حسین آیا کہ اماں میں نے نانا سے ملنا ہے. یہ کہتے ہیں سید رسول نے منع کیا ہے. کچھ ہی ہائے کہہ دے رو کے کہتے ہیں اماں مجھے بھی روکا ہے. یہ کہتے ہیں سرکار نے کہا جو بھی آئے اسے واپس کرنا. یہ کہتے ہیں قرآن کی قسم میں کچھ پہاڑ ہے. یہ کہتے ہیں یوں سجد پلٹا بھی چوتھے قدم پہ گیا تھا رسول کا ماما اٹھا ہوا ہے. دروازہ کھول کہتے ہیں ام سلمہ تم نے کیسا قدم کر دیا اور میں نے لوگوں کو روکا تھا حسین کو تو نہیں روکا. یہ کہہ کے سرکار نے حسین کو اٹھایا اور اندر چلے گئے. بیوی کہتی ہے میں نے زندگی میں جب سے میری نکاح ہوا ہے رسول سے میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ محمد کی چیزیں سنی. بیوی کہتے ہیں پہلی مرتبہ سنی میں ڈر کے اندر گئی سارے رویا اچھی بات ہے. بیوی کہتے ہیں چوری کے اندر پہنچے میں نے دیکھا سرکار نے حسین کو زمین پہ بتایا ہے. کبھی سینہ چومتے ہیں, کبھی گردن چومتے ہیں, کبھی شانے چومتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں ہاتھ کا مقام و سیوف یہاں خیمہ چلے گا, یہاں تلواریں چلے گی اور سینہ ہنسنا 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 مولا تعالیٰ جی بسم اللہ جی بسم اللہ. اگلے سال روڈ میں جو رہے گا آج اپنی زمین کی آخری وجہ سمجھ کے ہر بھائی نے فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں گھوڑے دوڑ کریں گے, جہاں گھوڑے دھنا بسم اللہ میں بسم اللہ. میں 2-3 مرتبہ مجھے سیکرٹری نے اسپیشل حکم دیا ہے کہ آپ نے 2-3 چیزیں آج ضرور پڑھ کے جانی ہے مولا حسین کی. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں ساتھ ساتھ آپ کو رلاتا رہوں اور ساتھ ساتھ آپ کو حوصلہ دلا کے سانس دلاتا رہوں اور پھر ایک ایسا بھرپور غصہ ہو جی بسم اللہ بابا جی کہ جناب ظاہرہ ہمیں یہاں سے دعا دیے بغیر نہ جائیں. جی 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 بابا جی شروع کروں تیار ہے سارے. اماں میرا گھوڑا کہاں ہے؟ سید نے کہا کہ ذوالجناح سے شروع کرنا ہے, ذوالجناح سے شروع کرنا ہے اور ضرب پر ختم کرنا ہے. سارے ہائے چنار جملہ کر اماں میرا گھوڑا کہاں ہے؟ تیار گھوڑا سامنے ہے. میں نے پڑھا آپ نے سنا انسان کب تک ہو سکتا ہے؟ پتہ ہے حسین نے کیا کیا ماتم کر کے کہتے ہیں اماں جب میرا رہا کوئی نہیں گھوڑا تیار کس نے. اماں میرا نہ اکبر رہا نہ میرا قاسم رہا نہ میرا غازی رہا, یہ میرا گھوڑا تیار کس نے کیا؟ رباب آپ نے, کلثوم آپ نے, عالیہ آپ نے, میری بیوہ کبرا آپ نے, ساری بیویاں خاموش ہیں. فرمایا میں امام ہو کے حکم دیتا ہوں مجھے بتایا جائے میرا گھوڑا کس نے تیار کیا. کئی وفا سن کے اچھی ہائے پر جملہ تھا ہاتھ جوڑ کے غازی کی بہن آگے بڑھی. مولا یہ کام میں برادری دے گیا ہے. حسین چیخ مار کہتے ہیں جیسے زینب میری بہن ہے ایسے تو میری بہن ہے. علی کی بیٹی کو تو نہیں پتا کہ گھوڑے تیار کیسے کیے جاتے ہیں. اب تیری وفا پہ بہنوں کے دوپٹے بردار کروں. بیوی روتے کہتے ہیں مولا جب آپ شب رسول کے لیے رات کھلی ہے جب آپ صحابہ کو خطبہ دے رہے تھے نا تو ایک مرتبہ غازی میرے کہنے میں آیا تھا اور مجھے آ کے کہتا رقیہ تم جانتی ہے نا ہم کنیز کی اولاد ہے مظاہرہ کا بیٹا ہے. میرے مولا جی بسم اللہ میرے مولا نے کبھی بھی اپنا رہوار تیار نہیں کیا کر میں نے نہیں ہونا اس لیے میں تیرے سامنے دیکھتا ہوں. گھوڑا تیار کیسے کیا جاتا ہے تو غور سے دیکھتی تھا. 5 محرم سے لے کے آج 10 ہو گئے
मेरा सगा भाई आपको पता मेरे साथ हो रहा है, मुझे रोज कहता है कि भाई आपने वो रिवायत नहीं पढ़ी, आज भी तुसा नहीं पढ़ी। मेरा दिल करता वो गल सुनाओ, मैं भी रोवां, ये भी रोवां। आज पढ़ाओ गल, 5 दिन हो गए, कहता अली असगर के मसाइल में पढ़ दो, कासिम के मसाइल में पढ़ दो, अलम के मसाइल में पढ़ दो। मेरा पढ़ी नहीं गई, देख भी नहीं आई। रोज कहता रहा मैं पढ़ के जाता हूँ, फिर देर आती थी, आज आ गई पढ़ा नहीं। बताओ तुमने सुना है कि बाकी बड़ा वफादार था, मुझे रुपया की वफा सुनाओ। जब 7 मरतबा अकबर को भेज के रात को पढ़ा ना, बोलता है हुसैन ने वापस एक मरतबा आगे बढ़ के कहते हैं मौला ऐसा कीजिए, मेरे 6 बेटे हैं वो दे दीजिए, अकबर बचा लीजिए। मौला मेरे 6 के 6 कर दे, मौला अकबर बचा दे। इतनी वफादार थी खुदा की कसम ये गाजी की बहन। मैंने आपको कत्ले शदीद तक लेके आना है, जरा एक जुमला सब्र सुनिएगा और जोश ज्यादा है तो फिर आपको करना है ताकि मैं आपको कथा तक ले जाऊँ। अगर बार लिखा है मेरे मौला ने नहीं लिखा, साके उलमा मौजूद हैं, कहते हैं कि मौला ने पुरानी कमीज को तलब किया। मैं फिर आपसे गुजारिश करता हूँ कि हर भाई बटन खोले, जितने भाई बैठे हैं जिन्होंने अभी तक नहीं खोले, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ और नास्तीनों को कम से कम वजू वाली जगह तक पहुँचा सकते हैं, क्योंकि थोड़ी देर के बाद जो जनाजा आना है वो शियों के बेटे का नहीं है, नबी के बेटे का है। सारे भाई गरीब बन के अगर एक बार जहमत ना समझे, एक तारीख में मैं करना ही करूँगी, हर भाई बात यूँ करे। अब अपने सीने पे हाथ मारना है। मैं आपको रिवायत सुनाता हूँ, तैयार होके कमीज को बतौरे कफन फाड़ के दरमियान में बैठ के हुसैन कहता है मेरी बहनों बाल खोल के मुझ पे मातम डालो, मेरे बाप में रोने नहीं देगा, मेरे बाप ये जालिम में तुम्हें मातम करने देंगे, न तुम्हें रोने देंगे। अभी से मैं जिंदा बैठा हूँ, हर बीवी ने बाल खोले और मातम किया, हाँ मोहम्मदा हाँ अलिया परिवार नबीना हुसैन के जिसे हुसैन के ऊपर हर बीवी ने मातम शुरू किया। अब गरीब में जिसे जाके पढ़ते हैं ना आखिरी उड़ा दिया। मैं आपको जहाँ से सैयद ने हुक्म दिया, मेरा प्रोग्राम और था, शादी ने हुक्म दिया है, वो सैयद है हुसैन के बेटे हैं, इसलिए मैं वाजिब समझ के मानो। अब आखिर पे हुसैन घोड़े पे आए, अमीरुल लखन और गरीबों की तरह दोनों हाथ यूं रखे और मेरी माँ बहन को रखे कहते हैं रुकैया सकीना कुलसूम गरीब का आखिरी सका अब अल्लाह के हवाले। ये कह के सरकार ने मुर्तजिज को बने लगाए और समझते हैं इन्ना लिखा है वही नाइराजियों। मुझे शादी में कहा था कि बेशक रोता हुआ मजमा चुप कर जाए, लेकिन एक मरतबा शबीर का हमला रोकना तो मतलब कोई बात, एक मरतबा बेशक मजमा खमोश बाबा जी हमला है ही ऐसा, हमले में भी गिरिया है बाबा जी, मैंने हमला पढ़ना शुदा और ये सारे लोग पढ़ेंगे, शायद कह रहे थे कि गिरिए की परवाह नहीं करनी, हमें हमला जरूर सुनाना। खुदा की कसम हमला किया है, लेकिन हमले से पहले जुमला तो सुनो, सरकार जी लिया है हम मुझे से चला वो नहीं चला। कहते हैं याद नहीं है मेरी माँ ज़हरा तुझे अपनी झोली में दाना देती, कहते जी मौला याद है तुम्हारा, फिर तू भी मेरा साथ छोड़ गया ना, अकबर का हाल डाल दिया, तू भी साथ छोड़ रहा है। अपनी जुबान में कहता है मौला मैं तो नाम करूँ, मेरी मजबूरी ये है कि मेरे सुनों की तरफ देख। जो भी मेरे मौला ने यूँ देखा तो क्या देखा, कुछ है कह रहे 3 साल की सजरदारी अगली कामों से जुड़ी हुई है और आहिस्ता आहिस्ता कह रही थी ना बेटा जो जाता है वो पढ़ के नहीं जाता, तुझे पता नहीं मैं बाबे के सिवा सकने की अपनी हूँ और ना बाबा मेरे में बैठ सकता है, ना बाबे के सीने कहाँ लेके जा रहा है। हुसैन तक पे चीख मारी शबीर जैसे बहादुर ने और नीचे उतरे और नीचे उतर के ऐसे बैठे जैसे नमाजी पेशावर में बैठता है और एक मरतबा अपनी बेटी को यूं किया, बाल यूं किए, मट्टी डाली सकीना के सर में और एक जुमला कहा है हुसैन ने, जाकिर का जुमला हो आप चुप कर रहे, जुमला हुसैन का है, सारे हाय करके मातम कीजिए। हुसैन रोक कहते हैं मेरी बेटी बाद में तंग न करना, लोग यतीमों को बड़ा मानते हैं, लेकिन लोग कहते बाबा ये यतीम किसे कहते हैं, फरमाया जिसका कसूर भी ना हो और लोग उसे बिना पूछे तमाचे मारे समझो वही यतीम है। अब बाप की भी ज़ैनब ने जुमला कहा था जब मुझे सैयद ने हुक्म दिया है, फिर बात कहते हैं हुसैन अरब वाले लोग देते हैं ताना, अरब वाले लोग देते हैं ताना और मैंने जाना है बाजार शाम तक, कहीं ऐसा ना हो कि लोग कहे ज़ैनब के भाई फसीह बड़े थे लेकिन बहादुर नहीं थे।
खुदा हो। बस कमी खत्म। ऐलान करता हूँ, हुक्म था, इसके बाद फिर जनाजा आएगा। हज़रात, एक जरूरी ऐलान सुनिए। सजदों के इमाम का मुहाजिरीन में कुछ देर के बाद मोहम्मद के बेटे का जनाजा आना है। सारे मुसलमानों से गुजारिश है, वो हुसैन के जनाजे में शिरकत फरमा कर सवाब तैयार हासिल करे। अब मुझे नहीं पता आप कैसे सुनेंगे। मैं जुमला कहने लगा हूँ, मेरा अपना जिगर कबाब हो रहा है। मैं जुमला कहता हूँ, हुसैन ने घोड़ा मोड़ा कहाँ है? जब पूरा मैदान खाली हुआ, शबीर कहाँ है? नाना की शक्ल वाले के पास। और आके में जो देखते हैं, सीना फटा हुआ है, हल्की सी आंखें खुली नहीं है कि मजाक है। सबर कर 18 साल का करियर जवान बेटे की लाश पड़ी है, की आंखें खुली हैं, सीना फटा हुआ है, पूरी कमीज में खून आलूदा है। और यूं देख के शबीर कहते हैं, अकबर वक्त तो मेरा था, चला दूर गया। और मेरे नाने की शक्ल वाला मुझे देख, मुझे देख लिखा है सरकार। आखिरी बार अकबर से बात कर रहे थे, हर शिया भाई उच्ची एक बारी हाय करे। हुसैन ने अकबर से बात की, इधर बुरबला ने ऐसा तीर मारा जो हुसैन की पेशानी की तरह। ऊपर से आवाज आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक राज़ियतन मर्ज़िय्या, जिसका तर्जुमा हमारे उलमा ये है, हुसैन जो तू लड़ा है ना, ये बाप की शुजाअत थी, अब माँ के दूध की नस्ल लेगा। गरीब ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहते तलवार को नियाम में रखा। ये वो मौका है जहाँ जाकर जल्दी कर जाता है। मैंने आपके 3 साल नौकरियां दी हैं ना, मैं कसरता से पढ़ता हूँ ताकि आपकी बात पूरी हो। हुसैन ने तलवार को नियाम में रखा, सामने से एक नेजा आया, मेरे लगा इस पहलू से दाखिल हुआ, इस पहलू से निकल गया। अगला जुमला है, मुझे हुसैन के आखिरी सजदे की कसम, अभी घर से आया हूँ इस मजलिस में और तन्हा बैठ के मैं हिचकियाँ लेके रोता रहा। वो जुमला आपको सुनाता हूँ। जब नेजा लगा है ना इधर से इधर और हुसैन घोड़े से गिरा है, कुरान की कसम मदीना वाले शबीर के मुंह से गिरा, हाय अम्मा। जब कहा ना हाय अम्मा, हुसैन का मुंह खुला, एक जालिम ने मुंह के अंदर नहीं कहा। हौसला हौसला, इसके हाथ में भाई, इसके हाथ में भाई, इसके हाथ में रमजान हाथ में भाई, अभी बड़ा माफी करना है। सरकार के साथ मेरी मौत है, सरकाना और शबीर का मुंह खुला, एक जालिम ने सीने तीर मारा, जरूर से दाखिल हो गए, जंगल से निकल गया। अगला चुनाव मैंने कहना है, ना तो मुझे अपनी शक्ल करने में 5 मिनट और करूँ, ना तेरी बर्दाश्त में रहेगा, तेरा जेब खा जाएगा। और मैं नहीं चाहता किसी माँ का बेटा ना जाए, मैं नहीं चाहता किसी बहन का भाई ना जाए, इसलिए मैंने 2 जुमले और कहने हैं और तुम्हें इसके माफी करना है और गरीब का जनाजा आ जाएगा। अच्छा हाय माँ, जब कहना हाय माँ, इधर से निकला इधर और कहना साथ वाला यार, आज 10 ओवर में भाई 10 ओवर में एक बार दुआ मांगो सारे के। आज कुछ भी मांगना नहीं चाहिए, लेकिन जो मैं मांग रहा हूँ ये मांगना चाहिए। दुआ करो अल्लाह हमें करबला दे जाए। अल्लाह 10 मोहरम का वास्ता हमें मान ले जाए। मौला हमें वो जगह दिखा जहाँ बाल खोल कर जानवर का हुक्म डालना है और मेरा दीन का पैसा है। मौला हमें उस जगह ले जा। आप मुझसे पूछते ज्यादा मैं तुम्हारी मसाइल छोड़कर दुआएं क्यों मांग रहा है, ताकि आप वहाँ जाकर मंजर देखिए। जाकिर पढ़ते हैं, सही पढ़ते हैं। जाकिर अपनी लहजे ज़बान में कहते हैं, जितने लग है उसे कुठा नहीं, जितने कुठा उसे दफन नहीं। जो जाकिर पढ़ते हैं, आओ मैं आपका नौकर आपको बताऊंगा ये जाकिर कहते क्या, सच जुमला है ये कहते क्या है। भाई जहाँ हुसैन गिरे हैं ना घोड़े से, वहां से लेके कब्र तक मेरी माओ बहनों, मेरी बेटियों, मेरे भाइयों, 1.25 मील का फासला है। और 1.25 मील आप कम से कम यूं समझे कि आपके बारगाह से लेके जहाँ वो पुल खत्म होता है, कम उसका इतना बनता है अगर शॉर्टकट आप जाएंगे शहर से वहां तक। जहाँ हुसैन गिरा है वहां से लेकर कत्ल तक 1.25 मील का फासला है। और ये आपके जहन में रहे कि करबला के पूरे मैदान
सामने से आने वाली हवा जो सीने में जाती थी ना, वो पुष्ट से निकल जाती थी। जो हुसैन के सामने खड़ा होता था ना, वो हुसैन के सीने के अंदर से पिछला सिपाही देख लेता था। सुनिए, फिर फरमाइश कर रहे थे, शादी कहता फिर आता, शादी कहता फिर क्या है, जो शख्स हुसैन के सामने खड़ा होता था ना, मेरे मान वालों, मैं तालिब इल्म हूं, शादी हौसला, मैं किताब पढ़ के बोल रहा हूं। जो शख्स हुसैन के सामने आता था, वो यूं देखता था और शब्बीर के सीने की छड़ी बचे अंदर से पिछला सिपाही नजर आता था। कितने सारे जख्म थे। तेरे छठे मौला से पूछा गया, बादशाह जख्म कितने थे? फरमाया मशहूर ये है ना 1950। फरमाया असल बात यह है, मेरे दादे को तो अकबर की बच्ची उठा गई थी, इन्होंने बड़ी जल्दी की मार रहे हैं, अकबर के बाद कितना जी लेता। इधर मेरा मौला गया, एक इंसान इधर मेरा मौला गया। उधर सकीना ने पूछा था, माँ मेरा बाबा नजर नहीं आया, अम्मा क्या मुझे इजाजत है मैं चली जाऊँ? मेरी कहते बेटी जाने देकर चली जा। बीबी चली। सारे तमाचे से पढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ तमाचे से पहले अकीदत का मिला है। चार शादी भूले और ऊँटों पर रश था। अगली मंजिल मुश्किल से नहीं आपको सांसें रहा। वहाँ जाके बीबी पाक ने कही एक यूं दूरों पर देखी था, तो नहीं पता ना कौन, तुम तो जानते हो मैं हुसैन की बेटी हूँ। जानवर ने रास्ता दिया, एक जालिम सामने था, बिल्कुल मैं कदर के करीब आ गया, एक जालिम सामने था, उसे मैंने कहा या शेख हादा इंटाबी, क्या तुमने मेरे बाबा को देखा है? इस जालिम ने तमाचा मारा। जब इसने तमाचा, कितने हौसलों पर, जब इसने तमाचा मारा सजे यतीमों के बन गई, उठ के यतीमों की तरह कहती है मार तो लिया है, अब बताएगा कहीं मेरा बाबा देगा क्या? तूने मेरा बाबा देखा है? और खुदा की अजमत की किस्म में जाकर पट्टा डाल के पकड़े हैं कि कहीं तो मामला है। उसने कहा था वो देख रहा है मेरी माँ बहनों, मुझे आपकी चाटने की कसम है, इस हरामी ने इशारा नहीं किया। सकीना पूछते मेरा बाबा कहाँ है? इसने कमान से तीर निकाला, उसे जोड़ा, कहता बच्ची तीर को देख, जिधर जाकर तीर लगेगा उधर मेरा बाबा है। इसने ये कहकर तीर छोड़ा, बच्ची ने यूं देखा, तीर सीधा जाके हुसैन की तस्वीर में लगा और बीबी बाबा बाबा करती हुई करीब पहुंची। अब हुसैन ने सजदे की तैयारी शुरू की। सुनते हैं ना सात कातिल आए थे, सुनते हैं सात कातिल आए थे और फेंक के ना चले जाते थे। इतने साथ कहता है हुसैन तो उठने के लायक नहीं रहा, अब भी तुम शबीर से डर रहे हो। वो कहते हैं खुदा तुझ में मेहनत करे, फौज से निकालना तो निकाल दे, हम मजबूर हैं। दुश्मन कहता कैसी मजबूरी? कहा जब दूर से देखे तो तन्हा नजर आता है, जब करीब जाते हैं तो पहले उसकी माँ बाल खोल के आती है, फिर उसका नाना रसूल आता है कि पहले मुझे मार, यहाँ से एक नजर आता है, जब करीब जाता है तो फिर पाँच हो जाते हैं। इसलिए शक्ल से कहा जितना हो सके शराब पी। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ अपनी बहनों के सामने, मैं अपने भाइयों की मदद कर रहा हूँ। अगर हुसैन को मानता है ना तो जिंदगी में कभी शराब न पीना। ये जालिम शराब पीते रहे, बतूल की बेटियां 9 घंटे जाएगी। बंदा शिया हो, हक्का सच्चा शिया हो, अगर जिंदगी में कभी शराब को हाथ न लगाए, तो मैं जुल्ला पड़ने लगा हूँ, आखिरी जो मुझे सही ने हुक्म दिया है खुद मालूम करता हूँ, अब आपने मालूम करना है। जनाजा शादी बिल्कुल तैयार है, मैं इशारा करूंगा तो फिर जनाजा आएगा। आपकी मेहरबानी, आपने मिलकर देखना है, एक मरतबा आपने मातम का गुस्सा देना है, फिर बात आगे बढ़ेगी। अल्लाह आपको सलामत रखे, मौला आपकी जिंदगी की हिफाजत करे, परवरदिगार आपकी नौकरियां कबूल फरमाए, अल्लाह आपकी जंजीर धरी और मातम कबूल करे और सड़कों पे हाय हुसैन कहना कबूल करे। ये कहते हुए सजदा सकीना चल रही, इधर से ये हरामी शराब पी के खंजर को उंगली से मारा है। सकीना उधर से आ रही है, ये पुष्ट से आ रहा है। मुझे पता है कि मेरे सीने में कौन सा पहाड़ है। इक्वल मिल रहा है, इक्वल मिल। आप मैं चुकी हूँ ताकि आप सांस ले लें, सांस लें, ठीक है? कहता जब मैं करीब पे आया तो मैंने ऐसे किया, खांसा। कहता मैंने महसूस किया कि हुसैन तनहा नहीं है, बातें कर रहा है। कहता मैंने बहुत तो सुना तो कह रहा था जो पीने पड़े तो पी लेना, मरने को सोना पड़े तो सो जाना, टमाटर खाने पड़े तो खा लेना।
معلوم کرنا وہ بیمار ہے. میری بچی کے اپنے کہنا کہتا میں حیران تھا کہ کوئی بچی آ گئی ہے. قرآن کی عظمت کی قسم کتنا سکینہ کا دکھ ہو رہا بس اتنا پڑھتا ہوں کہ اس حرام داخلے نے شفیع کا طواف کرنا شروع کیا. ایک مرتبہ سارے منہ سے بولی ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین. اس نے کافی جگہ اس نے شفیع کا طواف شروع کیا. عمر صاحب کہتا ہے جلدی کر رہا ہے جو میں تجھے ہائے کہتا ہے جلدی کر رہا ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے. حسین کو جلدی کر رہا ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے. یہ تو حسین کا ایک شکل لگا کے دیکھتا ہے اور اونچی ہائے کہہ دے شکر کیسا لوگ کہتا ہے خدا تم پہ لعنت ہے پھیرتے جا. میں دیکھ رہا ہوں اسے کہاں سے ماروں یہ تو ہر طرف سے زخمی ہے. میں تو ڈھونڈ رہا ہوں کہاں سے ماروں. اللہ تعالیٰ میری طرف دیکھو گے اس کے ہاتھ میں خنجر تھا یہ ڈھونڈتا رہا کہاں سے ماروں. اچانک اس کی نگاہ حسین کی گردن کے بالوں پر پڑی. اس ملعون نے یوں خنجر کی چونچ سے بال ہٹائے. شبیر نے سر سجدے میں رکھا. معصوم بچی قریب ہے. آپ کو پتا ہے کہ بی بی کتنی دور تھی. جتنا شمع